produced is very harmful. Okay, yeah, smoke produced is harmful. Huh? Harmful for the operator. Okay, now can anyone tell me the what we can Disassembly say? is not produced. What is not produced? Disassembly. Disassembly. Huh? Disassembly is not possible. Can anyone tell me the components? Components of MMAW. MMAW चे components काय काय असते त्याच्यामध्ये? हा सांगा काय काय असते त्याच्यामध्ये? Just I am taking a revision. Huh? So, come on. Electrode holder. Okay, electrode holder. Electrodes, wires, metal, workpiece, core rod, Welding cable, sir. Electrode holder. बर पुढे काय काय Welding cable. Welding cable, sir. welding cable. हा the metal workpiece, workpiece. हा correct. Metal workpiece लिहा. Molten metal, sir. ए नसतंय रे. Molten metal is byproduct. हा याचा component नाहीये. ठीक core आहे. rod, Core rod. Core rod लाच आपण काय म्हणू शकतो? Electrode. electrode, Again. Next. तो पहिलं राहिले की AC or DC current supply. supply. Okay. Current word is also important. परत एक Gloves, gloves. Correct. And gloves you can say. And gloves. का बरं hand gloves वापरतात? ठिणग्या उडतात ना तिथं स्पार्क्स जनरेट होत असतात है ना, त्या स्पार्क पासून आपल्या हाताचा बचाव करण्यासाठी हँड ग्लोव्ज असतात. त्याच्यानंतर गॉगल. करेक्ट. फेस शील्ड और प्रोटेक्टिव्ह गॉगल्स यू कॅन कॉल. ठीक आहे. जास्त बेटर प्रोटेक्टिव्ह गॉगल्स म्हणण्यापेक्षा फेस शील्ड हे जास्त बेटर राहील हा वर्ड. सो फेस शील्ड लक्षात ठेवा. प्रोटेक्टिव्ह ते नाही आठवलं तर प्रोटेक्टिव्ह गॉगल्स यू कॅन यूज, नो प्रॉब्लेम. Clear. So these are the components of manual metal arc welding. Okay, so this is what only we wanted to discuss, just a kind of recap we had. Okay, so no problem. Now we will go ahead with next type of welding today, that is काय लिहिलं दुसरं? acetylene, ऑक्सी ऍसिटिलीन गॅस वेल्डिंग. ऑक्सी म्हणजे काय तर मी सांगणार ऑक्सिजन. ऍसिटिलीन म्हणजे काय हे तुम्ही सांगायचं. व्हॉट इज ऍसिटिलीन? हॅव यू हर्ड अबाउट दिस ऍसिटिलीन? हॅव यू एव्हर हर्ड इट? ऍसिटिलीन काय असतं? व्हॉट इज ऍसिटिलीन? Can anyone? अरे ऐकलं तुम्ही? You have heard this word acetylene, but where did you hear it? Chemical compound आहे, sir. केमिकल कंपाऊंड आहे. कसलं केमिकल आहे? हे आहेत इथाइन. Hydrocarbon gas. hydrocarbons. Acetylene is one type of hydrocarbon, means it is a fuel. हायड्रोकार्बन आहे. हायड्रोकार्बन आपण काय करू शकतो? वी कॅन बर्न इट, है ना. मिथेन, इथेन, है ना. तसंच ऍसिटिलीन, इट इज ए हायड्रोकार्बन. यू कॅन बर्न इट, यू कॅन कंबस्ट इट अँड यू कॅन गेट एनर्जी आउट ऑफ इट. आपल्या घरात एलपीजी असतो का नाही, लिक्विड पेट्रोलियम गॅस, त्या पद्धतीचाच हा ऍसिटिलीन देखील एक गॅस आहे, ज्याची कॅलोरिफिक व्हॅल्यू या घरगुती एलपीजी पेक्षा जास्त आहे. इट इज वन टाइप ऑफ फ्युएल गॅस. It is one type of fuel gas. Okay, मग oxyacetylene gas welding मध्ये काय केलं जातं? So what is done in oxyacetylene gas welding? I will show you. Just see here. We'll take it.
here. We'll take destroy here. Okay. So इथं काय आहेत? इथं दोन सिलेंडर आहेत. Here are two cylinders. One cylinder will contain oxygen, another cylinder will contain acetylene. मग ऑक्सिजन कुठला, ऍसिटाईलिन कुठला? तर इथं लिहिताना आपण लिहिले दोन्ही पण काळे दिसतात. Getting it? So that is why both are black. So no issue. I will write it here. This we will name as oxygen cylinder. And this one will be then acetylene cylinder. पण सर हे ओळखायचं कसं? इथं तर काळ्या दिसतात दोन्ही फिगर. मग कुठला सिलेंडर ऑक्सिजनचा, कुठला सिलेंडर ऍसिटिलीनचा, हे कसं ओळखायचं? तर ऑक्सिजन सिलेंडर हा नेहमी ब्ल्यू और ब्लॅक और ग्रे कलरचा असतो. Oxygen cylinder will always be painted with blue, black or gray color. Getting it? Remember it always. You have to remember it always. काय लक्षात ठेवायचं नेहमी? ऑक्सिजन सिलेंडरचा कलर कुठला असतो? ब्ल्यू किंवा ब्लॅक किंवा ग्रे. ऍसिटिलीन सिलेंडर हा कुठल्या कलरचा असेल? कॅन यू टेल मी? कलरलेस आहे सर तो. कलरलेस नाही, इथं दिसतोय कलरलेस. ऍक्च्युअली कुठल्या कलरचा असेल? काय वाटतंय तुम्हाला? Red. Very correct. Red color. Getting it? This will be always red colored. So always remember, whenever you will have fuel stored somewhere, ज्या वेळेस कुठेही तुम्हाला फ्युएल स्टोअर केलेलं दिसेल त्यावेळेस तिथं रेड कलर दिलेला असतो. You will find a red color there. So why red? Red means dangerous. Getting it? Flammable. है ना? Flammable. Flammable means जाळ पकडू शकतो. It can burn. Clear? It can get ignited. त्याच्यामुळे त्याला रेड कलर दिलेला असतो. क्लिअर? सो हे असं ओळखायचं. हा, एमसीक्यू मध्ये हे विचारलं जातं. Which color code is given to the oxygen cylinder? Then oxygen cylinder will have blue or black or gray color. Acetylene cylinder will be painted with red color. Acetylene हा रेड कलरच्या सिलेंडर मध्ये असतो. क्लिअर? आपल्या घरातला सिलेंडर कसा असतो? रेडच असतो की नाही, है ना? एलपीजीचा. इट इज पेंटेड Yes, रेड. sir. सो दॅट त्याच्यावरून तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. So wherever you will find a red colored cylinder, it means something hazardous is inside. याचा अर्थ त्याच्यामध्ये काहीतरी हजार्डस आहे. समथिंग इज फ्लेमेबल इनसाइड. आतमध्ये काहीतरी फ्लेमेबल आहे, ज्याचा स्फोट होऊ शकतो. दॅट कॅन कॅच अ फायर. क्लिअर? सो मग आता याच्यात काय केलं असेल? व्हॉट यू थिंक? व्हॉट मे बी डुईंग हिअर इन दिस? व्हॉट वी मे बी डुईंग? याच्यामध्ये काय करत असू आपण? ह्या दोन सिलेंडर आहेत. ह्या दोन सिलेंडर मधून दोन पाईप आले. त्या पाईप ह्या एका ठिकाणी आलेले आहेत, कुठेतरी इथं एकत्र झालेत आणि इथून काहीतरी बाहेर येत आहे. काय वाटतंय? व्हॉट यू थिंक? हाऊ इट मे बी वर्किंग? दोघांचं कॉम्बिनेशन होतं सर. बरोबर. याच्यामध्ये कशामध्ये? ह्याला नाव दिलेलं आहे टॉर्च. What we do in torch? In torch we are mixing oxygen and acetylene gas. या टॉर्च मध्ये आपण काय करतो? ऑक्सिजन आणि ऍसिटिलीन गॅस मिक्स करतो. We mix oxygen and acetylene here in this. क्लिअर? आणि त्याचं काय होतं पुढं? The mixture comes out here. ते मिक्सचर इथून बाहेर येणार and we will ignite it. आपण याला काय करणार? आपण याला इग्नाइट करणार, आपण याला जाळ लावणार. सो वी विल गेट अ फ्लेम हियर. आपल्याला इथं फ्लेम मिळेल. वी विल गेट अ फ्लेम. है ना? ऍसिटिलीन आहे, इट इज कंबस्टिबल. हे कंबस्टिबल आहे, हे जळू शकतं. त्याच्यामध्ये ऑक्सिजन मिक्स करतोय आपण. ऑक्सिजन इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग. ऑक्सिजन हा जाळ होण्यासाठी किंवा कशाचं कंबशन होण्यासाठी गरजेचं असतो. दॅट इज वाय वी मिक्स ऑक्सिजन हियर इन अँड दिस इज हाऊ वी गेट अ फ्लेम हियर. तशा पद्धतीने आपल्याला इथं फ्लेम मिळते. ओके, सो लेट अस विल ट्राय टू सी द व्हिडिओ. लेट अस विल ट्राय टू वॉच अ व्हिडिओ.
Yes, this is nice video. Nah. See, so he's showing the components, just see. Two cylinders, one is painted black. This means it is oxygen. Another is painted reddish, means this is acetylene. Acetylene. And can you see the pipes? Pipes are also painted. Oxygen pipe is painted with green color. Acetylene pipe is painted with red color. या pipeलाच नाव आहे hose. HOSE. Hose is a specific type of pipe. Hose ही काय आहे? एक specific प्रकारची pipe आहे. A flexible pipe which cannot be damaged easily. See here, now he will show you how to operate this. Getting it? So oxygen with a pressure gauges. This is what is torch. Torch ला पण दोन valves आहेत. Getting it? Torch. इथं पुढे काहीतरी टिप आहे आणि ही टिप कशासारखी हो? Can anyone tell me? काय आहे ह्या टिपला? We have studied. What type of shape that tip has? Nozzle. Nozzle, very correct. This tip has a nozzle shape. Because of this nozzle, what will happen? The gases which are coming out will be with high kinetic energy, so that we will get a longer flame. These plates he will be joining together. ह्या plates तो join करेल. Mild steel च्या आहेत बरं का? No. This is acetylene. It is written acetylene. That is fuel. So here, this is how the two pipes are coming. Green pipe you can easily understand it is oxygen. Red pipe you can easily understand it is acetylene. Okay, so these two will get mixed here inside this chamber, and those will come out from this tip. And this tip has a nozzle shape. Clear? Small point. See, here diameter is more, here diameter is less. So this is how it will convert the pressure energy into the kinetic energy, and we will get a longer flame. So after rotating this, you will get gases out. He has marked 0 here. So here you can see the pressure valves. He is regulating the pressure. Yeah, this indicates how much fuel is left, and this indicates how much pressure. Clear? This controls the flow rate. See, by using these two valves, we can adjust the flow and pressure of the acetylene gas which is coming out. See, now he is increasing the pressure. Now oxygen. Again the same, flow rate, pressure. So he has kept, this guy and video he is telling no. So he has kept 6 psi, means pounds per square inch. 6 psi pressure he has
Sorry, I got disconnected. Once again, I got connected back. No issue. Okay, so this is, so he has kept, so is it okay? Am I audible? We are going right? Yes, Yes, sir. sir. Okay, Yes, okay. Yes. So for acetylene gas, he has maintained the pressure as 6 psi, 6 pounds per square inch. Okay, and now for oxygen also, he will be maintaining the same. So he started oxygen release. Now he will adjust the pressure. So here also oxygen. So little point असतो तो इंडिकेटर असतो बरं का, मागचा नाही. What is this? Eye protection. This is to protect your face from this, what we can say, flame. Gloves are also required because you will have open flame. These are the holders for picking up and keeping down. So he has maintained a very slight gap between these two plates. Okay, these are the fire bricks. Now he is starting the guys, one question. Can you see video a bit properly? Video दिसतो ना हो तुम्हाला व्यवस्थित? हो Yes, सर. sir. Yes, sir. हाँ ठीक है then it's okay, no problem. That is lighter. So now can you see the flame? So it's carbon. Carbon is getting burned. See, he is changing the acetylene flow and the flame is getting changed. Acetylene the flow बदलला की flame change होणार. Clear? So you need to manage acetylene and oxygen flow rate. And as you will change the oxygen and acetylene flow rate, you will have a flame change. Flame change होत जाईल. वेगवेगळे कलर दिसतात का बघा flame मध्ये? So you will have different colors of the flame. I started changing oxygen. See, काय झालं? कुठं कलर मध्ये फरक पडतोय का? As he is increasing the oxygen, flame color is changing. Clear? Just watch. Yes, sir. पहिल्यांदा sir. फक्त acetylene जास्त आहे, oxygen अगदी थोडा आहे. Now he will add the oxygen and flame color will change. See, flame color is getting changed. Clear? See, can you tell me which are the colors? इथं कसा आलाय? White. White. थोडासा रेडिश आहे का त्याच्यामध्ये? A faint reddish. Clear? Yes, sir. त्याच्यानंतर Yes, थोडासा sir. इथं बाहेरच्या बाजूला थोडासा ग्रीनिश Blue. ब्लूइश आहे. Blue. है ना? Yes. ग्रीनिश ब्लूइश आहे आणि अगदी मध्ये कसं आहे? एकदम व्हाईट आहे. है ना? अगदी मध्ये याच्या. So you will find here white. Clear? एक लांब फ्लेम आहे आणि इथं शॉर्ट आहे. बघा काय केलं त्यांनी माहिती का? फ्लेमची लेंथ कमी झाली. कशी कमी झाली? ही इन्क्रीज्ड दी ऑक्सिजन फ्लो. Clear? As he increases the oxygen flow, the flame length decreased. I will explain you why it happens. I will explain. See, now you can see the colors very properly. हा जो outer आहे का नाही,
एक फ्लेम आहे आणि आतमध्ये एक फ्लेम आहे, याला म्हणायचं फ्लेम फीडर. दिस इज कॉल्ड ॲज अ फ्लेम फीडर. फीडर मीन्स पंख, फ्लेम फीडर. आणि हा जो आतमधला व्हाईट आहे याला म्हणायचं इन्नर व्हाईट कोन. दिस इज कॉल्ड ॲज इन्नर व्हाईट कोन. See, the cone length got changed. Now see, the cone length is this much. And oxygen flow changes, the cone length will change. You just see. See, got this? Now he is showing you the change the colors and change the flames. So high red. Now he is increasing the oxygen length. As oxygen increases, the cone length goes on decreasing. क्लिअर. जसं जसं ऑक्सिजन वाढवाल तसं तसं कोनची लेंथ, ही जी व्हाईटची लेंथ आहे ना, ही व्हाईटची लेंथ कमी कमी होत जाते. का होते मी सांगतो, आय विल एक्सप्लेन. क्लिअर. सी, गेटिंग इट? सो हाऊ मच ही इज डिक्रीजिंग टू मच, है ना. किती बारीक झाली बघा ती इनर व्हाईट कोन. नाउ यू कॅन सी द ब्ल्यू फीदर, है ना, व्हेरी व्हेरी लिटिल रेड, अगदी नगण्य, है ना, निग्लिजिबल रेड, ब्ल्यू अँड व्हाईट. Clear? So very very little cone, little white cone. Now which type of flame he is using, that also you need to see. I will explain you the flames, why the flames decrease the cone and all. So it is also a fusion welding. इथं पण आपण मेल्ट करतो metal parts. We melt the metal parts. That is why it is also a fusion welding. जर लवकर मेल्ट होत नसेल तर काय करायचं, ऑक्सिजन पर्सेंट वाढवत जायचं. Can you see the different colors? Okay, different colors. So he has shown what is happening here. See, this is inner white cone. This inner white cone is responsible for melting. Remember, हे melting कोण करतंय, बाहेरची फ्लेम मेल्टिंग करत नाही. इनर व्हाईट कोन जो आहे छोटासा, तो आपण मगाशी बघितला, इनर व्हाईट कोन, that is responsible for melting. Remember. See, now you can see inner white cone. धातू तोडायला पण वापरतात ना. हो हो हो, तोडायला पण वापरतात. आय विल एक्सप्लेन यू. So here is one weld, here is another weld. पहिल्यांदा काय करतात, नेहमी कुठल्याही वेल्डिंग मध्ये आधी कडेचे 2 स्पॉट मारून घेतात आणि त्याच्यानंतर मग परत रेग्युलर वेल्डिंग चालू करतात. Now he will be moving in this direction. He is holding his torch at 45-degree angle that he is turning. So very nice video it is actually. खूप छान video आहे हा. I got this very nice video today. So I will put its link on our channel.
So when you will have free time, please watch you also once again, listen carefully what he is telling. तो काय सांगतोय काय नाही ते पण व्यवस्थित ऐका. Clear? So how much temperature he is able to generate? Just read. Maximum up to 3,500 degrees Celsius also. That 3,500 degrees Celsius will be used for cutting. See, he has finished the weld. Now first he is closing acetylene, then oxygen. That also he has done. Okay. Got cold. Cooling it. So then again, wire brush. If any burr is remained, if any burnt part is remained, corroded part, then he has to. Okay, म्हणजे molten metal एवढ्या खाली आलं नाही. Can you see this? तिथं metal molt झालं. That molten metal has not come this way, this way down. एवढं पण ते खाली आलं नाही. Surface level it got molten and then it got solidified. Okay, so now put this video in your sheet. Division G teaching diary. La, 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 la. Okay, I have quoted the link, so you can see that link as well. One more thing I want to show you here is in part 2 he has used see now what he is holding in his hand. मगाशी फक्त एवढंच होतं आहे की नाही, work pieces and torch. Now he added something here. हे दाखवायचं होतं तुम्हाला. हे काय असेल, काय वाटतंय तुम्हाला? हे काय असेल? कॉपर वायर सर. कॉपर वायर. कॉपर वायर. कॉपर सारखे दिसते. ओके. So now actually it is not a copper wire. It will be the wire of metal same as that of base metal. जसं बेस मेटल आहे ना, त्याच मेटलची ही वायर असते. का बरं? का बरं? खाली आपण ह्याला काय करणार आहे? मेल्ट करणार आहे. गेटिंग इट? सो वी आर गोइंग टू मेल्ट दिस. We are going to melt these base metals and this also, and these three will get mixed up here. आणि हे तिघही तर मिक्स होणार आहेत. गेटिंग इट? जर यांना मिक्स करायचं असेल तर ह्या तिघांचं मेटल कसं पाहिजे? बेस मेटल सेम पाहिजे. तिघांचा बेस मेटल काय पाहिजे? सेम पाहिजे. जर खालचे दोघं फेरस बेस असतील तर हा पण काय पाहिजे? फेरस बेसच पाहिजे. Getting it? So that they will have a common melting point, a similar melting point. त्यांना सिमिलर मेल्टिंग पॉइंट असेल, त्यांची डेन्सिटी सेम राहील. डेन्सिटी सेम राहिल्यामुळे काय होईल? ते इव्हनली मिक्स होतील. Those will get mixed up evenly. व्यवस्थित इव्हनली मिक्सअप होतात. गेटिंग इट? त्याच्यासाठी हा फिलर मेटल वापरला जातो. त्यातला काय नाव आहे? फिलर मेटल. फिलर मेटल का वापरायचा? कशासाठी वापरायचा? तर काय म्हटलं होतं आपण आर्क वेल्डिंग मध्ये पण बघितलं होतं, है ना? इथं मोल्टन मेटल आहे. Metal is getting melted.
हे मेल्ट होणार आहे इथलं मेटल. मेल्ट झाल्यामुळे दोन प्रॉब्लेम्स होऊ शकतात. पहिला म्हणजे पार्ट म्हणजे सम ऑफ द मेटल मे गेट बर्न. थोडं बहुत मेटल बर्न होऊ शकतं, जळू शकतं, बिकॉज हॅव्हिंग रिएक्शन विथ ऑक्सिजन. मेटल बर्न झालं म्हणजे लॉस झाला. थोडस मोल्टन मेटल मेल्ट झाल्यामुळे या गॅप मध्ये जाऊ शकतं आतमध्ये, त्याच्यामुळे वरती खड्डा पडलेला दिसू शकतो है ना. at the top you may see that what we can say थोडासा depth, you can see depth here. खड्डा पडल्यासारखं वाटू शकतं. मग तो खड्डा पडलेला दिसू नये, ह्या गॅप मध्ये व्यवस्थित मेटल भरलं जावं आणि खड्डा पण दिसू नये, जॉईंट व्यवस्थित दिसावा, त्याच्यासाठी काय ऍड केलं जातं, फिलर मेटल इज ऍडेड. Getting it? So gas welding can be carried out with filler metal, without filler metal. क्लिअर. आर्क वेल्डिंगला तसं नाहीये. आर्क वेल्डिंगला फिलर मेटल म्हणजेच इलेक्ट्रोड कंपल्सरी आहे, मस्ट आहे, त्याच्याशिवाय आर्क वेल्डिंग होत नाही. गॅस वेल्डिंगला इट इज ऑप्शनल. इट इज ऑप्शनल. गेटिंग इट? फिलर मेटल और फिलर रॉड इज ऑप्शनल. इथं ऑप्शनल आहे. तुम्हाला पाहिजे असेल वापरा, पाहिजे नसेल नका वापरा, काही हरकत. It is not required. Getting it? So we have seen the detailed working of this. Have you seen working of its each and every component? याच्या प्रत्येक कंपोनेंटचं वर्किंग कळलं का तुम्हाला, काय काय होतं? तर इथं दोन सिलेंडर आहेत, एक ऑक्सिजन सिलेंडर आहे, एक ऍसिटलीन सिलेंडर आहे. दोन्ही सिलेंडरच्या वरती फ्लो कंट्रोल अँड प्रेशर रेग्युलेटर व्हॉल्व्ह आहेत. फ्लो कंट्रोल आणि प्रेशर रेग्युलेटर व्हॉल्व्ह आहेत. क्लिअर. ह्याच्यातून आपण काय करतो, याच्यातून आपण फ्लो आणि प्रेशर कंट्रोल करतो. वी कंट्रोल फ्लो अँड प्रेशर. So this we will come here to the torch. इथं टॉर्च मध्ये येणार. This torch also has two valves. टॉर्चला पण दोन valves आहेत, बघितले आपण तिथं व्हिडिओ मध्ये होते. Torch also have both valves. These valves also control the flow rate of oxygen and acetylene. हे मेजरली आपण वापरतो कंट्रोल साठी. इथं एकदा प्रेशर सेट केलं की आपण याच्याकडे बघत नाही. वी जस्ट यूज दीज टू सेट इनिशियल प्रेशर अँड इनिशियल फ्लो. After this, further flow is controlled by this needle valves. पुढचा फ्लो हा कंट्रोल केला जातो needle valves. Getting it? So from this torch we will get oxygen and acetylene mixture out. Oxygen आणि acetylene चं mixture बाहेर येतं. Then we ignite this mixture by using a spark plug, or you can say igniter, or you can say lighter. इग्नायटर म्हणा, लाइटर म्हणा, त्यांनी आपण काय करतो, इथं इग्निशन करतो. वी इनलाइट दिस फ्लेम. इथली फ्लेम आपण इनलाइट केली. मग फ्लेम इनलाइट केली, मग फ्लेमचं काय झालं, तर फ्लेम्स, लेट अस विल थिंक ऑफ द फ्लेम, ही अशी होती फ्लेम. तर काय होतं त्याच्यामध्ये, आउटर ब्ल्यू फ्लेम, बाहेर ब्ल्यू फ्लेम होती, इनर व्हाईट कोन होता, आतमध्ये व्हाईट कोन होता. गेटिंग इट? परत एक फ्लेम आपण अशी पण बघितली, त्याच्यामध्ये तीन कलर दिसले. बाहेरचा थोडासा रॅडिश होता, त्याच्यामध्ये ब्ल्यू कलरची होती आणि त्याच्या आतमध्ये व्हाईट कलरची होती. क्लिअर. आणि त्याच्यानंतर एक फ्लेम आपण बघितली ज्याच्यामध्ये इनर व्हाईट कोन अगदीच बारका होता आणि बाहेर दुसरी एक मोठी कुठल्या कलरची होती, थोडीशी ब्लूइश व्हाईट कलरची फ्लेम मोठी होती. गेटिंग इट? तर आपण असे तीन प्रकारचे फ्लेम बघितले. तर काय फरक आहे, तर पहिली फ्लेम बघूया. पहिली फ्लेम आउटर ब्ल्यू फ्लेम, इनर व्हाईट कोन, ह्याला म्हटलं जातं न्यूट्रल फ्लेम. दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रल फ्लेम, विच इज युज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पज, जी वेल्डिंग साठी वापरली जाते. कोण करतं मेन काम, मेजर रोल प्लेइंग इन मेल्टिंग इज दिस इनर व्हाईट कोन. हा इनर व्हाईट कोन. द लेंथ ऑफ इनर व्हाईट कोन डिपेंड्स ऑन ऑक्सिजन फ्लो. इनर व्हाईट कोन ची लेंथ ही कशावरती डिपेंड आहे, ऑक्सिजन फ्लो वरती डिपेंड आहे. इफ यू विल इनक्रीज दी ऑक्सिजन फ्लो, then inner white cone length decreases, reddish color will vanish. रॅडिश कलर किंवा जो धूर निघत होता अगदी सुरुवातीला, ब्लॅक कलर्ड स्मोक यू फाउंड, तो ब्लॅक कलरचा स्मोक संपून गेला है ना. रेड कलरची फ्लेम बाहेरची संपून गेली. हे कशामुळे झालं, हे का झालं सर, हे कशामुळे होत असेल, तर काय होतं की ऍसिटलीन मुळे होतं. जर ऍसिटलीन कम्प्लिटली कंबस्ट झाला नाही, जर ऍसिटलीन पूर्ण बर्न झाला नाही,
तर तो जनरेट करतो रॅडिश फ्लेम, तो जनरेट करतो ब्लॅक कलर्ड स्मोक. दॅट इज द इंडिकेटर ऑफ अनबर्न्ड कार्बन. न जळालेला कार्बन, अनबर्न्ड कार्बन. Unburnt carbon produces blue colored flame and black colored smoke. मग तो अनबर्न्ड का राहतो? कार्बन बर्न का होत नाही? कार्बन का बरं अनबर्न्ड राहतो? कारण त्याला ऑक्सिजन कमी पडतं. लक्षात आलं का? बर्न होण्यासाठी काय गरजेचं आहे? ऑक्सिजन. जर आपण ऑक्सिजन कमी केला तर कार्बन सगळा बर्न होणार नाही. गेटिंग इट? कम्प्लीट ऍसिटालिन विल नॉट गेट बर्न. सगळं ऍसिटालिन बर्न होणार नाही, थोडस ऍसिटालिन शिल्लक राहणार. गेटिंग इट? थोडस ऍसिटालिन अनबर्न राहणार. क्लिअर? जो कार्बन डायऑक्साइड तयार होणार आहे बाय रिएक्टिंग विथ कार्बन, सो CO2, जर CO2 प्रोड्यूस झाला तर कम्प्लीट कंबशन. जर फक्त CO प्रोड्यूस झाला, कार्बन मोनॉक्साइड, CO, तर त्याचा अर्थ होतो इनकम्प्लीट कंबशन. इनकम्प्लीट कंबशन. आणि जर नुसता Cच राहिला तर ते झालं नॉट कंबशन. द ऍसिटालिन इज नॉट कंबस्टेड. आणि हे तिन्ही कशावर डिपेंड आहे? अमाउंट ऑफ ऑक्सिजन. इट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ ऑक्सिजन. क्लिअर? सो इफ यू इनक्रीज द ऑक्सिजन, द कंबशन percentage goes on increasing. Combustion percentage increases means this inner white cone length go on decreasing. ही आतली व्हाईट कोन लेंथ डिक्रीज होत जाते. लक्षात घ्या, here you will have maximum white cone length, here intermediate length and here minimum length. इथं अगदी कमी लेंथ. तर ह्या लेंथ कशासाठी केल्या जातात? तर ही जी पहिली फ्लेम आहे न्यूट्रल फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम इज युज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पज. ज्यावेळेस दोन पार्ट तुम्हाला जॉईन करायचे आहेत त्यावेळेस न्यूट्रल फ्लेम वापरली जाते. न्यूट्रल फ्लेम इज युज्ड व्हेन यू वांट टू जॉईन दी पार्ट्स टुगेदर. क्लियर? देन नेक्स्ट दिस फ्लेम. व्हाय दिस फ्लेम इज युज्ड? This flame is used for carburizing. See, it is written carbonizing. Carbonizing किंवा carburizing. मग हे कार्बोनायझिंग किंवा कार्बोरायझिंग म्हणजे काय? तर लक्षात घ्या, तुम्ही 12वी मध्ये कधीतरी शिकला असेल लोखंडामध्ये, है ना, तर काय असतं? आयर्न. आयर्न मध्ये किंवा स्टील मध्ये 2-3 प्रकारचे स्टील्स असतात. एक असतं माइल्ड स्टील, दुसरं असतं लो कार्बन स्टील. ऐकलंय का कधी? मीडियम कार्बन स्टील. हे कधी ऐकलंय का शब्द? हॅव यू एव्हर हर्ड इट? हाय कार्बन स्टील. ऐकलंय कधी? माइल्ड स्टीलला MS पण म्हणते. MS शीट्स. हे हा शब्द तर कधी ऐकलाय का? MS शीट्स नाही ऐकले कधीच? ठीक आहे, मी सांगतो तुम्हाला, तुमच्या लक्षात येईल. आपले पत्राची घरे असतात, काही जणांची पत्र्याची घरे असतात बघा, बेंड केलेला पत्रा असतो. बघितलंय कधी पत्र्याचं घर? पत्रा कसा असतो त्याच्यावरचा? असा असतो पत्रा, आहे की नाही? तर हा जो पत्रा असतो तो MS चा असतो. MS शीट असतात. माइल्ड स्टील असतं त्याच्यामध्ये. माइल्ड स्टील शीट्स. माइल्ड स्टील हे ह्या प्रकारात येतं. माइल्ड स्टील इज नथिंग बट ए लो कार्बन स्टील. त्याच्यामध्ये कार्बन कमी असतं. कार्बन कमी असल्यामुळे काय होतं तर त्याचा हार्डनेस कमी होतो, लो हार्डनेस. कार्बन कमी झाला की हार्डनेस कमी होतो. गेटिंग इट? कार्बन वाढला की हार्डनेस जास्त येतो. कार्बन वाढला की हार्डनेस जास्त येतो. सर हार्डनेस कशासाठी लागतो? व्हाय हार्डनेस इज रिक्वायर्ड? आणि हार्डनेस कधी नको असतो? तर ज्या वेळेस मला स्टीलला अशा प्रकारचा कसलाही शेप द्यायचा आहे, वाकडं तिकडं करायचं आहे, त्याला प्लास्टिक जास्त पाहिजे, मॅलिएबल जास्त पाहिजे, तर तिथं कार्बन % कमी पाहिजे. तर त्या ठिकाणी कार्बन कसं पाहिजे? कमी पाहिजे, लो कार्बन पाहिजे. हे पत्रे असतात ना, सगळे पत्रे जे वेगवेगळ्या प्रकारचे शेप दिले जातात त्या पत्र्यांना, ते सगळे पत्रे हे माइल्ड स्टीलचे असावे लागतात. अदरवाइज ते जर हाय स्टील झाले, त्याच्यामध्ये कार्बन वाढलं तर ते अशा प्रकारे बेंड होत नाहीत, ते ब्रेक होतात. इफ यू ट्राय टू बेंड इट, इट विल ब्रेक आउट.
तुम्ही त्याला ब्रेक करायचा प्रयत्न, बेंड करायचा प्रयत्न केला की ते तुटतं. ठीक आहे. बऱ्यापैकी तुम्ही लोखंडाची काही ठिकाणी बघितले असतील बघा, है ना, की काही प्रकारचे लोखंड असतात ते आपण बेंड करायला गेलो की ते तुटतात, आणि काही प्रकारचे लोखंड असतात तुम्ही किती पण बेंड करा बेंड होतात. जे लगेच बेंड होतात किंवा कितीही बेंड होतात त्यांच्यामध्ये कार्बन कमी असतो. आपण जर त्यांचा कार्बन वाढवला की ते बेंड होत नाहीत जास्त, ते थोडेच बेंड होतात, लगे ब्रेक होतात. मेल्ट करून हा? नाही, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आफ्टर मेल्टिंग, वी आर टॉकिंग इन नॉर्मल सर्कमस्टन्सेस. आपण ते नॉर्मल सर्कमस्टन्सेस मध्ये डिस्कस करतोय की त्याचं ऍप्लिकेशन ते कधी असतं. क्लिअर. तर जिथं बेंड केल्यावर तुटतं तिथं हाय कार्बन आहे म्हणायचं, जिथं बेंड केल्यावर तुटत नाही, बेंड होतं, ते लो कार्बन स्टील आहे म्हणायचं. क्लिअर. तर आता ह्याचे ऍप्लिकेशन कुठं कुठं असतात. बेंड आता तुम्ही शिकला बघा 12वी मध्ये, तुम्हाला असा एक झालता का कर्व, आठवतंय का काहीतरी? असा एक कर्व शिकला होता का तुम्ही 12वी मध्ये? झालंय तुम्हाला? You have Yes, studied. sir. हा, काय म्हटलं होतं ह्याला? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आहे का नाही? Yes. ही असते डक्टाइल मटेरियल साठी. ही कुठल्यासाठी असते? डक्टाइल मटेरियल साठी. ब्रिटल मटेरियल साठी कशी असते हो? झालं एवढीच. ही असते ब्रिटल मटेरियल साठी. म्हणजे ब्रिटल मटेरियल एवढ्यापर्यंत जातं, परत तुटतं. ब्रिटल असतं म्हणजे काय असतं? त्याच्यामध्ये कार्बन जास्त असतो, त्याच्यामध्ये हार्डनेस जास्त असतो. गेटिंग इट? सो हार्डनेस जास्त कशासाठी गरजेचं आहे? तर हार्डनेस जास्त वापरला जातो टूल्स मध्ये. कशामध्ये? टूल मध्ये. आपण लेथ मशीन बघितली का? लेथ मशीन मध्ये एक टूल होतं का? जे टूल कशासाठी वापरत होतो आपण? टर्निंग ऑपरेशन करायला, फेसिंग ऑपरेशन करायला जे टूल वापरलं ना छोटस, तर ते टूल जे असतं ते टूल हाय हार्ड असतं, त्याचं हार्डनेस खूप जास्त असतो. गेटिंग इट? आपल्याला जर एखादं टूल बनवायचं असेल तर टूलची पहिली प्रॉपर्टी लागते मोर हार्डनेस. म्हणजे जर मटेरियल हार्ड असेल तर ते दुसऱ्या मटेरियलला कट करतं. गेटिंग इट? हाय कार्बन कट लो कार्बन. हाय कार्बन वाले लो कार्बनला कट करण्यासाठी वापरले जातात. डायमंड. डायमंड कसं आहे? डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल. क्लिअर? हार्डेस्ट मटेरियल अवेलेबल ऑन प्लॅनेट, वी कॅन से. आपल्या प्लॅनेट वरती हार्डेस्ट कोण असेल तर डायमंड आहे. डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल. त्याच्यामुळे डायमंड वरती वर्क फक्त डायमंडच करता येतं. इफ यू वॉन्ट टू वर्क द डायमंड, हिऱ्याला चरे पाडायचे असतील तर हिरेच लागतात. का बरं? कारण दी डायमंड इज हार्डेस्ट मटेरियल. नो अदर मटेरियल कॅन कट द डायमंड, बट डायमंड कॅन कट एनी मटेरियल. डायमंड हे कुठल्या पण मटेरियलला कट करू शकतो. दिस इज हार्डनेस प्रॉपर्टी. मग हार्डनेस कसं वाढवायचं? तर कार्बन ऍड करत गेला की हार्डनेस वाढत जातो. गेटिंग? सो व्हॉट आय वॉन्ट टू टेल हिअर इज, मला ह्या सगळ्या पसाऱ्यातून फक्त एवढंच सांगायचं आहे, है ना? वी ऍड the carbon to increase the hardness. आपण कार्बन कशासाठी ऍड करतो? हार्डनेस वाढवण्यासाठी, है ना? Adding carbon is called as carburizing. कार्बन ऍड करण्याच्या प्रोसेसला काय म्हटलं जातं? कार्बोरायझिंग. बघा आता इथे याला काय म्हटलंय आपण? कार्बोरायझिंग फ्लेम. कार्बोरायझिंग म्हणजे काय? कार्बन ऍड करायचा. कसा ऍड करायचा कार्बन? बघा काय करायचं? ऑक्सिजन थोडा कमी सप्लाय करायचा. ऑक्सिजन थोडा कमी सप्लाय केलं की काय जाणार? ह्याच्यामध्ये अनबर्न्ड कार्बन राहणार. मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं होतं गॅसेस मध्ये 3 प्रकार येऊ शकतात. कार्बन डायऑक्साईड येऊ शकतो, कार्बन मोनॉक्साईड येऊ शकतो, किंवा कार्बन राहू शकतो. मग आपण काय करायचं? ऑक्सिजन थोडस कमी सप्लाय करायचं. ऑक्सिजन थोडस कमी सप्लाय केलं की इथं अनबर्न्ड कार्बन राहतो. ह्या फ्लेम मध्ये काय राहतो? अनबर्न्ड कार्बन राहतो. ही फ्लेम जी आहे ही फ्लेम मेटलला मेल्ट करणार. मेटल मेल्ट झाल्यानंतर हिथला अनबर्न्ड कार्बन त्या मोल्टन मेटल मध्ये ऍड होणार. ठीक आहे? ह्यानं काय करणार? आपण फ्लेमनी इनर व्हाईट कोननी मेटलला मेल्ट करणार. मेटल मेल्ट झाल्यानंतर इथला अनबर्न्ड कार्बन हा त्या मोल्टन मेटल मध्ये ऍड होणार. गेटिंग इट? दिस इज कॉल्ड ऍज कार्बोरायझिंग. इथे लिहिले बघा, कार्बोरायझिंग फ्लेम इज युज्ड फॉर वेल्डिंग हाय कार्बन स्टील्स अँड कास्ट आयरन अलॉय स्टील्स अँड फॉर हार्ड फेसिंग. हार्ड फेसिंग म्हणजे काय? हार्ड करायचं.
फेस हार्ड, वरचा सरफेस हार्ड करायचा. वरचा सरफेस कसा हार्ड करायचा? मेटल मेल्ट करायचं आणि त्याच्यामध्ये कार्बन ऍड करायचं. गेटिंग? दिस इज द कार्बोरायझिंग फ्लेम ऍप्लिकेशन. आता ही पुढची फ्लेम आहे ऑक्सिडायझिंग फ्लेम. ऑक्सिडायझेशन मीन्स बर्निंग. ऑक्सिडायझिंग म्हणजे काय? बर्न करायचं, जाळायचं. मगाशी कोणीतरी विचारलं होतं सर हे कट करायला पण वापरतात ना? यस, दिस ऑक्सिडायझिंग मीन्स कटिंग. ऑक्सिडायझिंगचा अर्थ काय होतो? कटिंग. सो दिस ऑक्सिडायझिंग फ्लेम इज मेजॉरिटीली युज्ड फॉर कटिंग. कट करण्यासाठी. आणि दुसरं कशासाठी वापरली जाते? फॉर वेल्डिंग नॉन फेरस अलॉईज सच एज कॉपर, झिंक, मेस. त्या मेटल्सना वेल्ड करण्यासाठी. प्लस मोस्ट सगळ्यात मोठे ऍप्लिकेशन काय आहे याचं? कटिंगसाठी. जे आपण म्हणतो का नाही गॅस कटिंग, है ना, गॅस कटिंग असतं ना, ते गॅस कटिंग हे असतं. ह्याच्यामध्ये काय करायचं? ऑक्सिजनचे प्रमाण वाढवायचं. इनर व्हाईट कोनची लेंथ डिक्रीज करायची. इनर व्हाईट कोनची लेंथ डिक्रीज झाली की त्याचं टेम्परेचर वाढलं. बघा इथे 3 प्रकारचे टेम्परेचर लिहिलेत. कॅन यू सी दिस? क्लिअर? न्यूट्रल फ्लेम हॅज 3100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. Getting it? Then carburizing flame has 2900 degree, means lowest temperature. Then here oxidizing has 3300 degree Celsius, means highest temperature. Clear? ही आहे ऑक्सिडायझिंग फ्लेम. ह्या 3 प्रकारच्या फ्लेम आहेत. ह्या तुम्हाला लक्षात ठेवायच्या आहेत. त्यांचे ऍप्लिकेशन्स कशासाठी वापरल्या जातात. गेटिंग इट? हे महत्वाचे एमसीक्यू क्वेश्चन्स आहेत. 3 टाइप्स ऑफ फ्लेम्स. पहिली फ्लेम न्यूट्रल फ्लेम. दुसरी आहे कार्बोरायझिंग फ्लेम आणि तिसरी आहे ऑक्सिडायझिंग फ्लेम. तिन्ही मधले फरक काय आहे? तर जी इनर व्हाईट कोनची लेंथ आहे त्याच्यामध्ये फरक आहे. क्लिअर? सो इनर व्हाईट कोन स्मॉलेस्ट कशासाठी असतो? ऑक्सिडायझिंग साठी असतो. ऑक्सिडायझिंग फ्लेम हॅज अ स्मॉलेस्ट इनर व्हाईट कोन. लॉंगेस्ट इनर व्हाईट कोणाला येतो? कार्बोरायझिंगला. कार्बोरायझिंग म्हणा किंवा कार्बोनायझिंग. कार्बोरायझिंग फ्लेमची ही कोन लेंथ, इनर व्हाईट कोन लेंथ सगळ्यात जास्त असते. आणि इंटरमिडिएट कोणाला असते? न्यूट्रल फ्लेम. न्यूट्रल फ्लेम will have intermediate white cone length. Intermediate white cone length असणार आहे न्यूट्रल फ्लेमला. गॉट दिस? समजलं का? ओके. Yes, sir. ठीक आहे. महत्वाच्या फ्लेम्सच आहे त्याच्यामध्ये. वर्किंग तर तुम्हाला मी अख्खा व्हिडिओज दाखवला. सो यू माइट हॅव अंडरस्टूड. आय गेस यू हॅव अंडरस्टूड बाय युजिंग द व्हिडिओज. है ना? ऑल्सो आय हॅव कोटेड दी व्हिडिओ लिंक. तर तुम्ही तो व्हिडिओ पण नंतर बघू शकता. सावकाशपणे ऐका. सावकाशपणे ऐकल्यानंतर काय करायचं? तुम्हाला ते समजून जाईल. ओके. ज्याचं इंग्लिश बोललेलं जर समजत नसेल तर काय करायचं? सबटायटल्स खालचे चालू करायचे युट्यूब मध्ये. क्लिअर? इन युट्यूब यू विल हॅव सबटायटल्स ऑप्शन्स. ओके. सो सबटायटल्स चालू केले का तुम्हाला ते दिसते. सीसी लिहिले का नाही? दिस इज सबटायटल्स. सो ह्याच्यावरती क्लिक केलं की ते खाली सबटायटल्स पण येतात. सो व्हॉट एव्हर सी हिअर यू विल गेट सबटायटल्स ॲज वेल. सो व्हॉट एव्हर ही विल स्पीक यू विल गेट हिअर. सीसी म्हणजे सबटायटल्स. यू कॅन स्टार्ट इट. क्लिअर? मग त्याच्यामधून तुम्हाला ते काय म्हणतोय ते पण इंग्लिश मधलं बघता येईल. ओके. पॉज करून सावकाश सावकाश ऐकत जाईल. यू विल अंडरस्टँड इट. So its advantages, disadvantages and comparison. So we cannot cover it today. हे काय आज होणार नाही. We got only 5 minutes left. So we will not be able to discuss all the points today. So I guess we should stop today. So what we have seen today is detailed working of oxyacetylene gas welding. पूर्ण त्याचं वर्किंग आपण बघितलं. 3 types of flames we have discussed. Okay, so tomorrow we will have just 1 to 2 minutes revision over this, and then we will continue with advantages, disadvantages, applications, and then comparison with arc welding. So tomorrow's lecture we will see that. Okay guys? Okay, thank you. We'll stop here today.